आउ जड़े महान औपन्यासिक उपेन्द्र किशोर दास। उपेन्द्र किशोर भी बहुत गुड़ाए उपन्यास लिखि ना, से भी गोटे मात्र उपन्यास प्रसिद्ध सुपरिचित जनप्रिय आउर से गोटे मात्र उपन्यास भी कालजयी। तो 1901 मसीह कुमुड़ा जयपुर जमीदार वंशरे से जन्मलाभ करते। 1901 मसीह कुमुड़ा जयपुर जमीदार वंशरे उपेन्द्र किशोर दास जन्म होते। तांको पिता राजकिशोर दास जे कि सेठाकार जमीदार थिले। परवर्ती काल रे तांकर पियूषा गोपाल बल्लभ दास उपेन्द्र किशोर को पोष्यपुत्र भाव ग्रहण करते। गोपाल बल्लभ दास जे कि मधुबाबूंकर भाई बा जहाँकर आमे पढ़ुले भीमा भूइया उपन्यासर स्रष्टा माने से भी जड़े से ही समय विशिष्ट व्यक्ति। तो गोपाल बल्लभ उपेन्द्र किशोर को पोष्यपुत्र भाव ग्रहण करते। रेभेन्सा महाविद्यालय अध्ययन करुवा बेले असहयोग आंदोलन रे से जोग देथिले। माने उपेन्द्र किशोर असहयोग आंदोलन भी जोग देथिले जेतेबेले से रेभेन्सा महाविद्यालय रे पढ़ुथिले। साहित्य साधक हेबा सहित से जने सफल चित्रशिल्पी मध्य थिले, माने चित्र अंकन भी से करुथिले। 1972 मसीह इहलीला संवरण करथिले। मलाजह्न हेउची तांकर कालजयी उपन्यास। आउ एई मलाजह्न उपन्यास सहित समस्ते अल्प बहुत परिचित थिबो बोली भाबुछि। शिशु साहित्य क्षेत्र में मध्य तांकर किछि किछि अवदान रहिछि, किंतु आमर प्रसंगटा से मलाजह्न उपन्यास ता विषय ही आमको अध्ययन करिवार अछि। मलाजह्न हेउछि एक समस्या केन्द्रिक मनस्तत्वधर्मी सामाजिक उपन्यास। माने सामाजिक समस्यार गोटे ज्वलंत उदाहरण एथिरे रही अछि। एथिरे भी मनस्तात्विक विश्लेषण रही अछि। आउ एटा गोटे सामाजिक उपन्यास। एटा 1928 रे प्रकाशित हेइथिला। एहार नायिका हेउछि सती, जे कि गोटे कुलीन ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करिथिला। ता बापा ता ना देथिले सत्यभामा, आउ स्नेहरे समस्ते सती बोली डाकुथिले। ता बापा हेउछंती अनादि मिश्र। आउ एई कहानीर नायक जे कि सतीर पिलादिनर साथी बा तार प्रेमिक से होछि नाथ नना बा लोकनाथ तिहाड़ी। सतीर स्वामी नरहरि मिश्र जे कि जमीदार, तांको सहित तार विवाह होइतिला। आउ नरहरि मिश्र द्वितीय पत्नी भाव सती को विवाह करथिले। तांकर प्रथम पत्नी आगुरु मृत्युवरण कर सारी। आउ से प्रथम पत्नी पुओ थिला नट। एथिरे गोटे पोइली चरित्र से होछि सौरभी। एही उपन्यास रे मूलरु शेष जाए सती तार आत्म कहानी शुणाई। अर्थात यहाँ प्रथम पुरुष रे लिखाई। माने यही कहानीटा औपन्यासिक कहूना, यही कहानीटा सती निजे कहूची निज कहानी। माने सती को ही प्रथम पुरुष रे रखिकी यही उपन्यासटा लिखाई। तो देखिबा यार विषय वस्तु संक्षेप रे। उपन्यासर नायिका सती जन्म हेला बेले बापा तार बड़ श्रद्धारे नाम देथिले सत्यभामा। बापा मांकर गोटे बोली संतान, एकईर बला विशिकेशन भली। सती पिलाटी दिनरु आदर सुहाग पाई बेस अमानिया और अभिमानिनी होइथिला। किंतु गोटाए मात्र झियो बोली बापा माँ तार सबु दोष प्रति आखि बुझी देथिले। सेथिपाई हसी खेली डेई कूदी सती देखिथिला 11टी शीत। माने तार 11 वर्ष सेमिति मौज मस्ती रे से काटिथिला। मात्र बेसी दिन ए सुजोग ए स्वाधीनता ता भाग्य रे रहिला नाही। ता देह मनर परिवर्तन संगे संगे बापा माँ आत्मीय स्वजनंकर मनोवृत्तिर मध्य परिवर्तन देखागला। बापा तार बर घर खोजुथिला बेले सतीर ई स्वाधीन विचरण आखि को भल लागिला नाही। माने जेते बेले तार विवाह पाई आयोजन आरंभ हो जाइछि बा बर खोजिबा आरंभ हो जाइछि, ताकू सेते बेले टिके निसंकोचरे बाहर को बुली जिबा पाई बारण करा जाइछि। सबु निरानंद सबु हताशा मध्यरे तथापि थिला गोटे आवेग, टिके उत्कंठा, तार विवाह। माने से जेहेतु सेते बेले अल्प बयसर थिला, सेते बेले होतला कोन बाल्य विवाह होतला।
ତ ବିବାହକୁ ନେଇକି ତା ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମୁହା ଦେଉଳ, ମାନେ ବିବାହ ତାକୁ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମୁହା ଦେଉଳ। ଆଖି ଉଢ଼ାଳରେ ସତେ କି କେତେ ଅପୂର୍ବ ଦରବ ଠୁଳ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ। ବିବାହକୁ ସତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲା। 11 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ସତୀର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଚିତ୍ର ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ ବାହାଘର କଥା, ଓଢ଼ଣା ପକାଇ କନିଆ ହେବା, ସମସ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଲଇଁ ଲଇଁ ଚାଲିବା କଥା, ଭାରି କୌତୁକ ସତେ ଏକା। ଏଇଟା ସତୀ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନସ୍ତତ୍ଵ, ତାର ମନର କଥା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସତୀର ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ତାର ଗାଁର ଲୋକନାଥ। ସତୀର ଅତି ଆଦରର ସେ, ନାଥ ନନା ବୋଲି ତାକୁ ସେ କହୁଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକ ଯିବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳେ ସତୀ ଆଉ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଲୋକନାଥ ହେଉଛି ସତୀର ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ବଉଳ ଥିଲା, ନିଶି। ସେଇ ନିଶିର ନାଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚରିତ୍ର ତାଲିକାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସତୀର ବଉଳ ଥିଲା ନିଶି, ତ ନିଶିର ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ନାଥ ନନା। ନାଥ ନନାର ଚାହାଣୀ ତା ମନରେ କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି କରୁଥିଲା ଲଜ୍ଜା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ଫେରିଛି ନାଥ ନନା, ତ ସେତେବେଳେ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତୀର ମନରେ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଶିହରଣ ଆସୁଥିଲା। ନାଥ ନନା ସତୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ସତୀ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଉଥିଲା ତାର ଅତି ଆଦର ନାଥ ନନାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଘଟଣାକୁ ଆଳ କରି ମାନ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି, ପୁଣି ମିଶିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ମୋହ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରେମ କାମଜ କିମ୍ବା ଦେହଜ ନୁହେଁ। ତା ହୋଇଥିଲେ ନାଥ ନନା ସତୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସତୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଥିଲା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ। ଏହି ସମୟରେ ସତୀର ମାନସିକ ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ। ସତୀ କହୁଛି, ବରଘର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଗଲା। ହବାର ତ କଥା, ବାହା ହବା କଥାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠଉଁ ଆଉ ବେଶୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଥିଲି କି? ଭାବିଲି ନାଥ ନନା ସତେ କେଡ଼େ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ତାର ବର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ପୁଣି ଦୋଭେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏଇଟା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ଜମିଦାର ବରଟି ପ୍ରତି ସତୀ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ବୟସରେ ବରର ଅବିଗୁଣ ଜାଣିଲେ କନ୍ୟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯେ ଜାଗିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ ବଜାୟ ରହିଛି, ଆଉ ସତୀର ବିବାହ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଜମିଦାର ସହିତ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନରହରି ମିଶ୍ର। ସତୀ ସହିତ ସେହି ଦୋଭେଇ ବରର ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରି ନାଥ ନନାଙ୍କର ସତୀର ବାପା ସହିତ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ମମତା କାଟି ନାଥ ନନା ଚାଲିଯାଇଛି କଟକକୁ। ତାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳେ ସତୀ ମନର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଣୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ସେହି ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବାରି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ନାଥ ନନାଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଦେହକୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ତାର ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ବର କଥା ଭାବିଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଛାତିରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସତୀର ମନସ୍ତତ୍ଵ ପୁଣି ଏଠାରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେ କହୁଛି, ହାୟ, ମୋତେ ପୁଣି ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ଏକୁଟିଆ ହେଲାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆସିବା ସମୟ ହେଲା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରଖି। ସେଇଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଯେମିତି ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ବୟସରେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ହେବେ। ଏଇଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରିସମ ହୋଇ। ଏହି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ନେହ ମାୟା ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ତ? ସେତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପରି ଚିର ପରିଚିତ ମୁହଁ।
ବିଧାତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଦେହରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ସେଠାରେ ତୁଳନା କରିଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନରହରି ମିଶ୍ର ଆଉ ତାର ପ୍ରେମିକ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କୁତ୍ସିତ ଦୋଭେଇ ମୋଟା ବରଟା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଜବରଦଖଲ ଜାହିର ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ସତୀ ହେଇଯାଇଛି ବିଦ୍ରୋହିଣୀ। ଆଉ ବରର ହସ, ତାର ରୂପ, ତାର ହାବଭାବ ସବୁକିଛି ତା ମନରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ କୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାପରେ ତାର ଶାଶୁଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାପରେ ନଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଛି, ତାର ମାନେ ସତୀର ସୌତଣୀର ପୁଅ ସିଏ, ତଥାପି ସତୀ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇଛି। ଆଉ ନଟ ବି ଭାବିଛି ତା ନିଜ ମା ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘର ସତୀକୁ କାରାଗାର ପରି ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ହୃଦୟରେ ଶତବୃଶ୍ଚିକର ଦଂଶନ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନଟର ବାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୌରଭୀ, ଚମ୍ପା, ନଟ ଆଉ ସତୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। କପିଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ପଥହରା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ସତୀ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏକାକିନୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସତୀ। ଆଉ ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ନାଥ ନନା ସହିତ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ରାତିଟା କପିଳେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଉଭୟ କଟେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସବାରି କରିକି ନାଥ ନନା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ସତୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଘରେ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି ଆଉ କହିଛି, କ'ଣ ବେଶ୍ୟା ଘର କରି ପାଇଲା କି ଏଠି? ଆସିଛ ବେହିଆ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଫେର? ସହରରେ ଢେର ବେଶ୍ୟା ଘର ଅଛି, ନେଇଯା ସେଠିକି, ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆଉ ନାଥ ନନା ସେଠାରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିକି ସତୀକୁ ନେଇକି କଟକ ଚାଲି ଯାଇଛି। କଟକରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସତୀ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି, ନାଥ ନନା କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଇନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତା ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ଲାଗିକି ସତୀର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ସତୀକୁ କହିପାରୁନାହିଁ ନାଥ, ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଦେଉନି। ତାପରେ ସତୀ ନାଥକୁ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛି, ହଁ ରେ ବାବୁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ବୁଝିପାରିଛି ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ତମେ ଯାଇଥିଲ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ ମୋ ଫେରିବା ଦେଖି, ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଲାଗି ଦୋଷ ନ ମାଗି ଏମିତି ରାଗିଯାଇ ଏକାଥରକେ ଚାଲି ଆସିଲ ଏଠିକି। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ନ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ କଟକରେ ରଖିଛ, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିଲେଣି। ମାନେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ନାଥ ଉପରେ। ତାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ନାଥ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି। ସତୀର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା କହିଯାଇଛି। ତାପରେ ବଜ୍ରାହତ ହେଲା ପରେ ସତୀ ଟଳି ପଡ଼ିଛି। ନାଥ ନନା ତାକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ କଟକରେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଟକ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଗାଁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଷଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଈର୍ଷା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାଥ ନନାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସତୀକୁ ତା ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତଡ଼ି ନ ଦିଏ ତେବେ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରୁ ସେ ବାସନ୍ଦ ବି ହେଇଛି। ଏଇଠି ସତୀ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଭାବିଛି ନାଥ ନନାଙ୍କ କଥା। ସତେ ତ କୋଉ ଦାବିରେ ଆଜି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଏମିତି ସବୁ କଥାରେ ୟାଙ୍କୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରତିପତ୍ତି କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଏମିତି ଜାଣି ଜାଣି ନଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ। ତାପରେ ନାଥ ନନା ପାଖକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଇ ସତୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ପଥରେ ହଠାତ୍ ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ଏଇ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସମାପ୍ତି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରେ ନଈ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆ ହେଇଛି।